Dear students, today we are going to discuss hypothesis testing in a multiple regression analysis. We have already studied the different approaches of hypothesis testing in a simple linear regression model. So, we can easily extend the ideas of interval estimation and hypothesis testing used for simple linear regression model to three or more multiple regression models. So, if we have the objective like a point estimation only, if you want the estimation or result only, then the usual OLS method can be applied for finding out the values of the estimators. But our objective is actually estimation as well as inference. So estimation plus inference. So after estimation we have to make the inference. So if we have both these objectives as the key objectives, then we have to follow some probability distributions. Okay. So in a two variable simple linear regression model, we assume that our error term ui follows normal distribution with zero mean and constant sigma square variance. Okay, so here in multiple regression model also we are following the same assumptions of this normality with respect to mean and variance. And with the normality assumption, we find that OLS estimators of partial regression coefficients are blue. Okay. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ 3-4 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയുള്ള പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് ബ്ലൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയ β2 hat, β3 hat, β1 hat ഇതെല്ലാം നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മീൻ ഈക്വൽ ടു ട്രൂ β2 β3 ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം 3 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ n-3 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഹാറ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n-3 degrees of freedom. Okay. And 3 OLS estimators are distributed independently of sigma hat square. All these are already we have discussed with respect to 3 variable regression model. And so by replacing our sigma square can be replaced with sigma hat square because this is the value to be estimated. Okay, this is the actual variance value. So sigma hat square is unbiased. Then we can apply T is equal to β1 hat minus β1 divided by standard error of β1 hat. Similarly, T equal to β2 hat minus β2 divided by standard error of β2 hat. Then again T is equal to β3 hat minus β3 divided by standard error of β3 hat. അപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേരിയൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ സിഗ്മ ഹാറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന β1ഉം β1 ഹാറ്റ് β2 ഹാറ്റ് β3 ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് here is to establish confidence interval as a test statistical hypothesis. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ്, പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് 3 വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലിലോട്ട് വന്നാലും ഓരോ വേരിയബിളും ഓരോ പാർഷ്യൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റും എടുത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ 2 വേരിയബിൾ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ വരുന്നത്. Now we are going with different cases with respect to multiple regression analysis. So first we are making hypothesis testing about individual regression coefficients. Okay, so how the hypothesis testing can be done among the individual regression coefficients.
Okay, so we are following the assumption that our error term is normally distributed with zero mean and sigma square variance, and if this is the assumption, then we can say, or we have already seen that we can use t-test to test the hypothesis about individual partial coefficients. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പാർഷ്യൽ കോയിഫിഷ്യൻസും β1 hat ഉണ്ട്, β2 hat ഉണ്ട്, β3 hat ഉണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെക്കുന്നു H0, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ β3 = 0. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് H1 β3 ≠ 0. നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ β1, β2, β3 ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം x2 ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്, x3 ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ y. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. y is equal to β1 hat plus β2 hat x2y plus β3 hat x3. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല, x3i plus uy. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ 3 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, 3 പാർഷ്യൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് β1 hat, β2 hat, β3 hat ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതാണ്, β3 = 0. ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ്, β3 = 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ x2y ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ β3 = 0 അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ x2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് x3ക്ക് വൈയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്താണ് β3 = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ കമ്പോണന്റ് മൊത്തത്തിൽ 0 ആയി പോകും ഇത് ശരിയായാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് x2 എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് x3ക്ക് വൈയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടി വാല്യൂ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടി വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ടി വാല്യൂ. ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ, computed value greater than the critical value at the chosen level of significance, then we will reject H0. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ടി വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ β3ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ x3ക്ക് വൈയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചത്, പക്ഷേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഫോളോയിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ വി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അബൌട്ട് β1 ആൻഡ് β2 ഇൻ 3 വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് β1ഉം β2വിൻ്റെയും എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ വൈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾ, 2 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, 3 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും 4 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കീപ്പിംഗ് അതർ വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, now we are going to hypothesis testing with respect to overall significance of regression, sample regression, or testing the overall significance. Okay, that means we are not considering individual coefficients. Individually significant ആണോ അല്ലയോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ β2 സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ, β3 സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓവറോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് ടുഗെദർ. എല്ലാ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ we can test the significance of each partial coefficients using the t-statistic. That is, we are making separate hypothesis. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ
β1 ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെക്കുന്നു, അടുത്ത കേസിൽ β2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ടി ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് നൗ in overall significance we are considering the hypothesis like it's not β2 equal to β3 equal to 0. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് y is equal to β1 പ്ലസ് β2 x2y പ്ലസ് β3 x3i പ്ലസ് ui എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയ β2ഉം β3യും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വലി β2 0 ആണോ β3 0 ആണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ബോത്ത് β2 ആൻഡ് β3 ഈസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ joint hypothesis. That means β2 and β3 are jointly or simultaneously equal to 0. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് സച്ച് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓവറോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. Okay. So this is the testing overall significance of our regression model. That means we are testing the overall significance, that is whether y is linearly related to both x2 and x3. ഒരുമിച്ച് x2 x3 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസുമായിട്ട് y റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, അതിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ y ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വരുമ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം, β2 ഹാറ്റും β3 ഹാറ്റും ഇൻഡിവിജ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ പോരെ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കാം. പക്ഷേ ദ ആൻസർ ഈസ് നോ. വി കനോട്ട് ടേക്ക് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് x2 ആൻഡ് or β2 hat and β3 hat individually for this overall significance. ഓക്കെ. അതായത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾ, അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ, അതായത് β2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ x3 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ β2 x2ൻ്റെ മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. സോ β2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് β2 hat മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾ ഓർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾ ഫ്രം വൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഓവറോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പോൾ β2 ഹാറ്റിൻ്റെയും β3 ഹാറ്റിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആവണം എന്നില്ല ഇൻഡിവിജ്വലി കിട്ടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടുപേർ ഇരിപ്പുണ്ട്, രണ്ടുപേർക്കും പരീക്ഷ ഇടുവാണ്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പരീക്ഷ ഇട്ടു, അയാൾ ജയിച്ചില്ല. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതി, അയാൾ ജയിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? എ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ബി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവരോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇവരെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എയും ബിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം എക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ബിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് ബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ബിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് എ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ജോയിൻ്റ്ലി അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കിയപ്പം രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല മാർക്കുണ്ട്. അതിനപ്പം ഇൻഫറൻസ് എന്താ വന്നത്? ഓക്കെ, എയും ബിയും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കിയപ്പോൾ എ തോറ്റിരുന്നു, എ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തരെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. β2ഉം β3യും ഇൻഡിവിജ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിലും ജോയിൻ്റ്ലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവണം എന്നില്ല. ഇനി ഇൻഡിവിജ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ച് ജോയിൻ്റ്ലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിക്കൂടാന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്. സോ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ജോയിൻ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ഇഫ് വി യൂസ് ദ സെയിം സാമ്പിൾ ഡേറ്റ, ദെൻ
അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ, അതായത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ രണ്ട് വേരിയബിൾസും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും കോഎഫിഷ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. So we are considering the statement like probability that beta 2 hat minus t alpha by 2 standard error of beta 2 hat less than or equal to beta 2 less than or equal to beta 2 hat plus t alpha by 2 standard error of beta 2 hat equal to 1 minus alpha. അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ വാല്യൂ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിനകത്തായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കണം. അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് ആൽഫ. ഇതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ 3 ഹാറ്റിനും ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ് മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ് പ്ലസ് ടി ആൽഫ ബൈ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ആൽഫ. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റുവേഷനിലും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പം ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ വെൻ വി കൺസിഡർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബീറ്റ 2 ഹാറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ബീറ്റ 2 ഹാറ്റ് കോമ ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ്. അതായത് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കറക്റ്റ് ആകണമെന്ന് ഇല്ല, ദോ ഇൻഡിവിജ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇവിടെ 1 മൈനസ് ആൽഫ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 മൈനസ് ആൽഫ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് 1 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരികയാൻ സാധ്യത ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ടെസ്റ്റിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഈക്വലന്റ് ടു ടെസ്റ്റിംഗ് ദോസ് സെയിം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ജോയിന്റ്ലി. ഓക്കെ, കുറെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ജോയിന്റ്ലി എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും കൂടി ഒറ്റ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എ ഈക്വൽ ടു 0, ബി ഈക്വൽ ടു 0, സി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നതും എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ്, നമുക്കൊരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വെച്ച് ജോയിന്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, so we are moving to the analysis of variance approach to test the overall significance. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ജോയിന്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന കുറച്ച് എററുകളാണ്. ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജോയിന്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. So we are going to testing the overall significance of a multiple regression analysis model using the ANOVA approach. Analysis of variance approach to test the overall significance. For test the overall significance of a multiple regression model. Here we are applying F test. Okay. F test ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓവറോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ടി ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ ജോയിന്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ANOVA മെത്തേഡ്. Okay, so we are applying the ANOVA method for finding out the joint hypothesis. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ANOVA ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ANOVA ടേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, സെക്കൻഡ് കോളം സം ഓഫ് സ്ക്വയർ, തേർഡ് കോളം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ഫോർത്ത് കോളം മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്. ഓക്കെ,
സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ESS ഡ്യൂ ടു റിഗ്രഷനും ഉണ്ട്, ഡ്യൂ ടു റെസിജ്വൽ ടേംസ് RSS. ഓക്കെ, ഇനി സം ഓഫ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വരും? നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പം β2 hat സിഗ്മ yi x2y പ്ലസ് β3 hat സിഗ്മ yi x3y. ഇവിടെ RSS എന്താണ്? സിഗ്മ ui hat സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ 2 ഡിഗ്രീസ്, 2 വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്. n-3 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, റെസിജ്വൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ. മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. അതായത് β2 hat സിഗ്മ yi x2y പ്ലസ് β3 hat സിഗ്മ yi x3y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇവിടെ സിഗ്മ ui hat സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n-3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അനോവ ടേബിൾ. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് TSS ടോട്ടൽ അല്ലെ. ES നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. ESS പ്ലസ് RSS എന്താണ്? TSS. ഇനി β2 hat സിഗ്മ yi x2y പ്ലസ് β3 hat സിഗ്മ yi x3 പ്ലസ് സിഗ്മ ui hat സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? സിഗ്മ yi സ്ക്വയർ. മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോം ആണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് സിഗ്മ yi സ്ക്വയർ. ഇനി 2 പ്ലസ് n-3 എന്താണ്? n-1. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അനോവ ടേബിൾ. ഓക്കെ, സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ തന്നെ സം ഓഫ് സ്ക്വയറും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമിലുള്ള സിഗ്മ yi സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു β2 hat സിഗ്മ yi x2y പ്ലസ് β3 hat സിഗ്മ yi x3y പ്ലസ് ui hat സ്ക്വയർ. അതായത് TSS ഈക്വൽ ടു ESS പ്ലസ് RSS. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ ഐഡന്റിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനോവ ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ വി നോ ദാറ്റ് TSSന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം n-1, ESSന്റേത് 2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, RSS n-3 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. Now we can show that under the assumption of normal distribution of ui is normally distributed നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. അതുപോലെ β2 ഈക്വൽ ടു β3 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു f value. f is equal to β2 hat സിഗ്മ yi x2y പ്ലസ് β3 hat സിഗ്മ yi x3y divided by 2. അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം divided by സിഗ്മ ui hat square divided by n-3. അതായത് എന്താണ് ശരിക്കും? ESS divided by അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, RSS divided by അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ അനോവ ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ESSും അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിവൈഡ് ബൈ RSS ബൈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, അതാണ് എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോസ് F distribution with 2 and n-3 degrees of freedom. Okay, so F distribution will be followed by this identity, and under the assumption that ui is normally distributed with 0 mean and sigma square variance, we can show that expectation of sigma ui hat square divided by n-3 equal to expectation of sigma hat square, which will be equal to sigma square. So നമ്മളുടെ എറർ ടേം ui നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പം വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ ui hat square, we will get the error variance as sigma square. Again, we have the assumption that β2 equal to β3 equal to 0. ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷനും കൂടി നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഐഡന്റിറ്റി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ്
ബീറ്റ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ബീറ്റ 2 ഹാറ്റ് സിഗ്മ yi x2y പ്ലസ് ബീറ്റ 3 ഹാറ്റ് സിഗ്മ yi x3y ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം 2. ഇതെന്താണ്? ബീറ്റ 2 0 ആയി, ഇതും 0 ആയി. ദിസ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് ട്രൂ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എറർ വേരിയൻസ്, അതായത് ഇതും ശരിയാണ്, ഇതും ശരിയാണ്. സോ ഇഫ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടേക്കൺ ഈസ് ട്രൂ, then expectation of sigma ui hat square equal to sigma square. Expectation of this ESS by degrees of freedom is also equal to sigma square. If false ആണെങ്കിലോ then x2 and x3 definitely influence y. അപ്പോൾ ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അർത്ഥം ബീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 3 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2നും x3ക്കും വൈയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് 0 ഈക്വൽ, അതായത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ്? x2 and x3 have no influence upon y. So here ESS will be relatively larger than RSS when considering the degrees of freedom. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ f value consider ചെയ്തു. And if f value provides a test of null hypothesis that true slope coefficients are simultaneously equal to 0. അതായത് നമ്മുടെ 0 ബീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 3 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കിട്ടിയ എഫ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ റിജക്റ്റ്. ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അനോവ ടേബിൾ. എഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കിട്ടിയ എഫ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ദി calculated value is greater than the table value, then we will reject the null hypothesis. Otherwise, we will accept the null hypothesis. Alternatively, നമുക്കിവിടെ ഒരു p value or probability value consider ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷനിലെത്താം. So, if we have a probability value of the observed or estimated f value, and if this p value is sufficiently low, then we can reject the null hypothesis. അപ്പോൾ ഈ p value നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ p value വെച്ചും നമുക്ക് പറയാം whether we can accept or reject the null hypothesis. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാം regarding this testing the overall significance by applying the f test. Okay, so consider a k variable regression model. So k variable regression model can be written as yi is equal to beta 2 plus beta beta 1 plus beta 2 x2y plus beta 3 x3y plus etc plus beta k xki plus uy. So this is a k variable regression model. Now here we have to test the overall significance. So the hypothesis will be h naught is equal to beta 2 equal to beta 3 equal to etc up to beta k equal to 0. So this will be the general hypothesis. അപ്പം കെ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസും ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കും? ബീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 3 ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ബീറ്റ കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഹിയർ what we have to do is we have to compute the f value. f value നമുക്കറിയാം ESS divided by degrees of freedom divided by RSS by degrees of freedom, that is equal to ESS by ESS ൻ്റെ degrees of freedom എപ്പോഴും k minus 1, total number of parameters minus 1 ആയിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ 3 വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എടുത്തപ്പം 2 ആയിരുന്നു ESS ൻ്റെ degrees of freedom. അപ്പോൾ ഇവിടെ k എത്രയാണോ അത് minus 1 ആയിരിക്കും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ
RSS by n minus k. Total number of observations minus number of parameters ആയിരിക്കും RSSന്റെ degrees of freedom എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And if the f value is greater than the f alpha k minus 1 n minus k. Okay. If computed f value is greater than the critical f value, then we will reject the null hypothesis. So this is the final decision we have to take in any number of regression model, either 3 variable, 4 variable, up to k variable regression model. So if this is the situation, that is computed value is greater than the table value or critical value, we will reject the hypothesis that all the parameters are simultaneously equal to 0. Otherwise we will accept the hypothesis. Okay, so this is the method for testing the overall significance of regression analysis. അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഓവറോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അതാണ് പ്രധാനം. ഓവറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആ കോയിഫിഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് എഫക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടി ടെസ്റ്റ് മതി. അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എഫ് ടെസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആസ് ദി നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. താങ്ക് യു.